विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौनु स्वागत है। मित्रों, आपणे लास्ट टाइम प्रकरण 3 यूनिट नंबर 6 मानव प्रजनन जोयु। ए चैप्टर पूर्ण थयुं। हवे आजे एज यूनिट में प्रकरण नंबर 4 जे प्रजनन साथे ज संकळायेल छे एवा प्रकरण प्राजननिक स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषे वातो करशुं। मित्रों, नाम छे प्राजननिक स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो के एटले शुं? WHO नामनी संस्था, तमे नाम सांभळ्युं छे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेने गुजराती में आपणे कहीशुं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एना मत मुजब प्राजननिक स्वास्थ्यनो अर्थ शुं कहे छे के प्रजननना बधा ज पासा सहित संपूर्ण सुखाकारी एटले के शारीरिक, भावनात्मक, वर्तनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, वर्तनात्मक अने सामाजिक स्वास्थ्य। मनुष्य आ बधी रीते ज तंदुरस्त होवो जरूरी छे। तो मित्रों, एमां आपणे आगळ वधीए। आपणे केटलाक प्रश्नोथी शरूआत करीए छे अने धीमे धीमे आगळ वधीए। प्रश्न छे, भारत विश्वनी वस्तीनो केटला टका हिस्सो धरावे छे? बात मित्रों इंडियानी छे। वस्ती वधारो आज एक बहुत मोटी समस्या है मित्रों। एक वस्ती विस्फोट जेवो थई रह्यो छे पृथ्वी पर। अने जेम वस्ती वधशे एटले जे कई स्त्रोत जे खरा, जे ते स्त्रोत के जेना पर जे ते वस्ती नभे छे एनी साथे पण प्रॉब्लेम क्रिएट थशे। एटले स्त्रोतो मर्यादित छे अने वस्तीनो वधारो थशे एटले जे ते स्त्रोतनी मित्रों खेंच पड़शे अने जे घणा बधा प्रॉब्लेम क्रिएट करी सके छे। तो भारत विश्वनी वस्तीनो केटला टका हिस्सो धरावे छे? विश्वनी वस्तीनो तो आंकड़ाकीय माहिती छे एटले हूँ तमने डायरेक्ट कही दऊं छूं, पण अहींया ऑप्शन्स जोई लीए के 16.87 16.87%, 2.3%, 6.87% के 10%। तो ए याद रखो मित्रों, 16.87%, 16.87% इंडिया जे छे, भारत जे छे, विश्वनी वस्तीनो आटला टका हिस्सो इंडियानो छे। एटले आपणा देशमां पण वस्ती वधारो तो छे ज मित्रों। वस्ती वधारो आपणा देशमां पण छे ज। तो एना माटे केटलाक प्रोग्राम WHO द्वारा, जे बीजा संगठनों द्वारा, बीजी संस्थाओं द्वारा अवेरनेस माटे, लोकोने जागृत करवा माटे, प्राजननिक स्वास्थ्य ने जाळववा माटे अने आ वस्ती वधाराने कंट्रोल करवा माटे अलग अलग आयोजनों, प्रोग्राम रजू करवामां आवे छे के लोको सुधी एनी समझ पहोंचे, लोकोने समझ पड़े। आगळ वधीए। भारत में कुटुंब नियोजन कार्यक्रमनो प्रारंभ कई साल में थयो हतो? इंडिया की बात करे छे सौथी पहला तो फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम ए वस्ती नियंत्रण, प्राजननिक स्वास्थ्य संबंधित छे। फरीथी लोकोने अवेर करवा माटे। अने आपणे एक आंकड़ाकीय माहिती छे एटले हूँ तमने डायरेक्ट कही दऊं छूं के 1951 में एनो प्रारंभ थयो हतो। प्रश्न छे, भारत में कुटुंब नियोजन कार्यक्रमनो प्रारंभ कई साल में, कया ईयर में थयो हतो? तो 1951 में आ फेमिली प्लानिंग एटले के कुटुंब नियोजननो ए वस्ती नियंत्रण माटेनो प्रोग्राम छे। वस्ती नियंत्रण लाववा माटे लोको सुधी मेसेज पहोंचे एटले जुदा जुदा माध्यमों द्वारा, एडवर्टीजमेंट द्वारा के पछी अलग अलग शेरी नाटकों द्वारा के अन्य पोस्टरों द्वारा के अलग अलग माध्यमों द्वारा विविध संस्थाओं लोकोने आना विषे समझ आपे छे। आगळ वधीए मित्रों।
કુટુંબ નિયોજનને વર્તમાન સમયમાં કયા પ્રચલિત નામે ઓળખાય છે? આ પ્રોગ્રામ 1951માં બન્યો, પણ એને જ વર્તમાન સમયમાં એટલે કે હાલ કયા નામે પ્રચલિત નામે ઓળખવામાં આવે છે? ઓપ્શન્સ છે બાળ સ્વાસ્થ્ય, બી પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય, સી પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય અને ડી પ્રાજનનિક બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ. તો મિત્રો અહીંયા જે પ્રોગ્રામ હતો એમાં બાળકોના સ્વાસ્થ્યને પણ સાથે આવરી લીધું છે, એટલે રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ કેર પ્રોગ્રામ, એટલે જે આપણો આન્સર અહીં આવે છે એ શું છે? પ્રાજનનિક અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ. કોની વાત કરીએ છીએ આપણે? કુટુંબ નિયોજનનો જે પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામને વર્તમાન સમયમાં, હાલના સમયમાં પ્રાજનનિક અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. સ્ત્રીમાં વંધ્યત્વની પદ્ધતિને ખાલી જગ્યા કહે છે. સ્ટરીલાઇઝેશન, અને વાત અહીં ફિમેલની કરે છે. એટલે કે આ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ આનો જ એક ફેમિલી પ્લાનિંગનો જ એક પાર્ટ છે, કુટુંબ નિયોજનનો જ એક ભાગ છે, વસ્તીના નિયંત્રણ માટેની જ એક પદ્ધતિ છે. પુરુષમાં હોય તો એને વેસેક્ટોમી કહેવાય છે, સ્ત્રીઓમાં હોય તો તેને ટ્યુબેક્ટોમી કહેવાય છે. તો ઓપ્શન જોઈએ આપણે. એ વંધ્યત્વ, બી ટ્યુબેક્ટોમી, સી વેસેક્ટોમી અને ડી આપેલ ત્રણેય. તો મિત્રો મેં હમણાં જ વાત કરી તમને કે સ્ત્રીમાં જે આ વંધ્યત્વની પદ્ધતિ છે, સ્ટરીલાઇઝેશનની જે મેથડ છે, એને શું કહેવાય છે? એને ટ્યુબેક્ટોમી કહેવાય છે. તો અહીંથી બીજા બે પ્રશ્નો બની ગયા કે ટ્યુબેક્ટોમી એટલે ખાલી જગ્યા, તો સ્ત્રીઓમાં વપરાતી વંધ્યત્વની પદ્ધતિ સ્ટરીલાઇઝેશન મેથડ. બીજો પ્રશ્ન બની ગયો પુરુષમાં જે પદ્ધતિ છે એનું નામ છે વેસેક્ટોમી, એના પરથી પણ પ્રશ્ન બની જાય. મિત્રો આ પ્રકરણ એવું છે કે જેને એમસીક્યુની ચર્ચા કરતાં કરતાં આખા પ્રકરણની ચર્ચા થઈ જશે. એટલે આ પ્રકરણ નાનું છે, ઓછી ચર્ચા છે, તો આપણે એને એ રીતે લઈશું. આગળ વધીએ. વિશ્વના કયા દેશે કુટુંબ સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રથમ રાષ્ટ્રીય સ્તરે યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો અમલી બનાવ્યા? હમણાં જ વાત કરી કે 1951માં પ્રારંભ થયો. તો વિશ્વના કયા દેશે? તો મિત્રો આપણો જ દેશ છે, એમાં યાદ રાખજો ભારત, બીજા USA, ચીન, રશિયા, પણ પ્રથમ રાષ્ટ્રીય સ્તરે જે યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો અમલી કર્યા એમાં જે દેશ છે એ આપણો દેશ છે ભારત. મિત્રો આગળ વધીએ. વિશ્વમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ, અહીંયા વૈશ્વિક વાત છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખવું. ભારતમાં એમ લખ્યું હોય તો આપણા દેશ પૂરતું મર્યાદિત હશે. જ્યારે વિશ્વમાં શબ્દ આવ્યો એનો મતલબ શું થાય છે કે વર્લ્ડવાઇડ વાત ચાલે છે. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ અનુક્રમે પ્રથમ અને બીજા નંબર પર કયા દેશો છે? તો તમારી જાણકારી માટે મિત્રો પ્રથમ ક્રમે ચાઇના છે. વિશ્વમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ જે છે એ ચીન છે, અને બીજા નંબર પર આપણો દેશ છે ભારત છે. મિત્રો એટલે આપણે બીજા નંબર પર છે, પણ મિત્રો આ નંબરથી ગર્વ લેવાની વાત નથી, આ વસ્તી વધારાની વાત છે. વસ્તી વધારો છે, વસ્તી વિસ્ફોટ છે. ચીનની અંદર પ્રથમ ક્રમ છે, ખૂબ વસ્તી છે, અને ભારત બીજા ક્રમે છે. વસ્તીનો વધારો પુષ્કળ છે. મિત્રો મેં વાત કરી તેમ વસ્તીનું પ્રમાણ વધશે એટલે એની સાથે જે જરૂરી સ્ત્રોતો જે છે, સોર્સ છે, એને માટેની ઘટ, એને માટેની તકલીફ સર્જાશે. મિત્રો એટલે એ જ્યારે સ્ત્રોત ન પહોંચી વળે ત્યારે પછી એ જે તે સજીવની વસ્તીને એ નુકસાન થશે, નુકસાન પહોંચે છે. આગળ વધીએ મિત્રો. આંતરપટલ પ્રશ્ન હતો, આપણો
વિશ્વમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ અનુક્રમે, તો અનુક્રમે પ્રથમ અનુક્રમે લેવાનું હતું એટલે અહીંયા આન્સર શું આવે છે? ચીન અને ભારત. એટલે પ્રથમ ક્રમે ચીન છે અને બીજા ક્રમે ભારત છે. જો તમને અહીંયા ગૂંચવવા માટે ઓપ્શન્સ આ રીતે આપ્યા છે, ભારત અને ચીન, ચીન અમેરિકા, જાપાન અને ભારત. યાદ રાખજો, અનુક્રમે એવું લખ્યું છે તો પ્રથમ ક્રમે ચીન અને બીજા ક્રમે ભારત છે. એટલે અહીંથી પણ બીજા બે પ્રશ્નો અલગ પૂછી શકાય કે ભાઈ પ્રથમ ક્રમે કયો દેશ છે, એ અલગ પ્રશ્ન. બીજા નંબર આપણો દેશ કયા ક્રમે છે, તો બીજા ક્રમે છે. આગળનો પ્રશ્ન લઈએ. આંતરપટલ કુટુંબ નિયોજનની કઈ પદ્ધતિમાં સમાવિષ્ટ છે? એટલે કે બેરિયર મેથડની વાત કરે છે. તો બેરિયર જે છે સ્વાભાવિક છે એ ભૌતિક અંતરાય થશે. બીજા ઓપ્શન્સ જોઈ લઈએ. અંતસ્ત્રાવી, રાસાયણિક અને આંતર. આઈયુડીની વાત આવે, આંતરગર્ભાશય ના. પણ આંતરપટલ, પટલ એટલે પડદો, તો પટલ એટલે પડદો અને પડદો એટલે એ ભૌતિક અંતરાય થશે કુટુંબ નિયોજનની પદ્ધતિ, જેમાં એ ફલનને અટકાવે છે. ઇન શોર્ટ તો એ ભૌતિક પદ્ધતિ આવે છે અહીં. તો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે, તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મિત્રો લખી લેવું. મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, કઈ કુટુંબ નિયોજનની પદ્ધતિમાં શુક્રકોષને મારી નાખવામાં આવે છે? શુક્રકોષ ખતમ થાય છે. કઈ પદ્ધતિમાં? આપણે આગળ વાત કરી કુટુંબ નિયોજન વિશે, તો એમાં વિવિધ પદ્ધતિઓ છે. તો ઓપ્શન જોઈએ. રાસાયણિક પદ્ધતિ, ભૌતિક પદ્ધતિ, અંતસ્ત્રાવી પદ્ધતિ કે વંધ્યીકરણ. મિત્રો શુક્રકોષને મારી નાખવામાં મીન્સ કે એનો અંડકોષ સાથેનો સંપર્ક ન થાય તો જ ફલન અટકે અને ત્યારે ગર્ભસ્થાપન શક્ય થતું નથી. એટલે કે ફલન થતું નથી. તો અહીંયા વિવિધ પદ્ધતિઓ છે મિત્રો. તો અહીં આન્સર આવે છે રાસાયણિક પદ્ધતિ. એની હું તમને વાત કરું, ધ્યાનથી સાંભળજો કે રસાયણોનો ઉપયોગ થાય જે શુક્રકોષની સાથે જોડાઈ જાય, જેથી શુક્રકોષને ઓક્સિજન મળતો અટકે. અહીં વિવિધ રસાયણો, આ રાસાયણિક પદ્ધતિની વાત કરીએ તો કેટલાક રસાયણો એ ક્રીમ, જેલી અલગ અલગ ફોર્મમાં, ગોળીઓ ફોર્મમાં હોય, અલગ અલગ સ્વરૂપે હોય. શું કરે? તો જેવા શુક્રકોષોના સંપર્કમાં આવે કે એ શુક્રકોષોને જે ઓક્સિજન મળે છે, ઓક્સિજન મળતો એને અટકી જાય અને એના લીધે જ એ શુક્રકોષો મૃત્યુ પામે. એટલે આવું રાસાયણિક પદ્ધતિમાં આ રીતનું કરવામાં આવે છે. જે ખાસ રસાયણો છે એમાં જોઈએ તો KMnO4, ZnSO4, લેક્ટિક એસિડ, બોરિક એસિડ, સાઇટ્રિક એસિડ જેવા રસાયણો અંદર સમાવિષ્ટ છે. આપણે વાત કરી તેમ કે ગોળી, ક્રીમ, જેલી વગેરે સ્વરૂપે હોય છે અને આવા રસાયણો છે, આ રસાયણોના સંપર્કમાં શુક્રકોષ આવે છે, એથી એને ઓક્સિજન મળતો અટકે છે, O2 નથી મળતો, માટે નાશ પામે છે, મૃત્યુ પામે છે. તો પ્રશ્ન શું હતો મિત્રો? કઈ કુટુંબ નિયોજનની પદ્ધતિમાં શુક્રકોષને મારી નાખવામાં આવે છે? તો આન્સર શું આવશે? રાસાયણિક પદ્ધતિમાં. ભૌતિક પદ્ધતિ, અંતસ્ત્રાવી, વંધ્યીકરણ નહીં આવશે અહીંયા. બીજો પ્રશ્ન લઈએ. અંતસ્ત્રાવ મુક્ત કરતો IUD. તો સૌથી પહેલાં તો આ IUD શું છે તેની વાત કરીએ. IUDs, ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસ. મિત્રો IUD, ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસ. આંતરગર્ભાશયના કેટલાક ડિવાઇસ છે તે જોઈએ. અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો અહીંથી આવે છે, તો સૌ ધ્યાન આપે. બિન ઔષધીય નોન મેડિકેટેડ બિન ઔષધીય લિપ્સ લૂપ તરીકે ઓળખાય છે. એ ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિક અથવા તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી બનેલ હોય છે. અહીં બિન ઔષધીય છે, નોન મેડિકેટેડ છે, પ્લાસ્ટિક અથવા તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી એ બનેલ છે. મિત્રો એ ગર્ભાશયમાં જે શુક્રકોષોનું જે ભક્ષણ વધારે છે, એટલે શુક્રકોષોને અટકાવી દે છે, શુક્રકોષોનો અંડકોષના સંપર્ક નહીં થવા દે, શુક્રકોષોનું ભક્ષણ વધારે, એનો મતલબ શુક્રકોષોને ખતમ કરશે. આગળ વધીએ તો આ થયું બિન ઔષધીય. બીજું છે દ્વિતીય ક્રમનું
કોપર મુક્ત કરતા કોપરવાળા તો એવા છે કોપર ટી, કોપર 7, મલ્ટીલોડ 375. આ પણ અગત્યનું છે મિત્રો, તો ધ્યાન આપશો. આ કોપર જે છે એની પાસે એન્ટી ઇનફર્ટિલિટીનો ગુણધર્મ છે, એટલે કે એની પાસે અફળદ્રુપતા, એટલે એ પણ શુક્રકોષોને નુકસાન કરશે અને જેના લીધે ફલન ન થવા દે. મિત્રો ટાર્ગેટ અહીં એક જ છે કે શુક્રકોષ અને અંડકોષનો સંપર્ક ન થઈ શકે અને ફલન ન થાય અને ગર્ભધારણ થઈ શકતું નથી. એટલે કુટુંબ નિયોજનની વિવિધ પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. તો પ્રથમ ડિવાઇસ આપણે પહેલું જોયું નોન મેડિકેટેડ, જે બિન ઔષધીય હતું. બીજા નંબર પર કોપર મુક્ત કરતા. ત્રીજા નંબર પર જોઈએ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા, તો એ છે પ્રોજેસ્ટર્સ LNG-20. આ જે છે આ આદર્શ અને સ્વીકૃત પદ્ધતિઓ છે. આ જે અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતી પદ્ધતિ છે આદર્શ પદ્ધતિ છે, સ્વીકૃત પદ્ધતિ છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, અહીંથી પ્રશ્નો કઈ રીતે આવી શકે કે પ્રથમ ક્રમના, બીજા ક્રમના, ત્રીજા ક્રમના કયા, એના ઉદાહરણોના અનુસંધાનમાં પણ પ્રશ્ન આવી શકે છે. તો આપણે ક્યાં હતા? હા, અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતો IUDનો ક્રમ કયો છે? તો આપણે ચેક કરીએ. હમણાં જ વાત કરી, ત્રીજા ક્રમ પર આવે છે. તૃતીય ક્રમ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા IUDનો ક્રમ ત્રીજો ક્રમ છે મિત્રો. આન્સર આવે છે ત્રીજો. આ તો પ્રશ્ન થયો એના ક્રમના અનુસંધાનમાં પણ. તો એ IUD કયા એમ કહેતો, તો એને નામ આપે, પ્રોજેસ્ટર્સ, LNG-20 વગેરે નામ પણ આપી દે. તો નામ પરથી પૂછે કે આ કયા ક્રમના છે, તૃતીય ક્રમના, અથવા નામ આપે અને પૂછે કે આ કેવા પ્રકારના છે, તો એ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા ડિવાઇસ છે. આગળ વધીએ. બિન ઔષધીય IUD. મિત્રો પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે એના ઉપરથી જ ફરીથી. બિન ઔષધીય જોઈ લઈએ. અહીંયા નોન મેડિકેટેડ આવી ગયું, પ્રથમ ક્રમ છે. તો આવા પ્રશ્નો આવે જ છે વારંવાર. મેં તમને કીધું પ્રથમ ક્રમના IUD આવે છે બિન ઔષધીય. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. ગર્ભધારણને અટકાવવા માટેની અંતિમ પદ્ધતિ, ફાઇનલ મેથડ. ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે જેમાંની ફાઇનલ મેથડ. IUD એ ટેમ્પરરી થયું, અંતઃસ્ત્રાવી પણ ટેમ્પરરી છે, રાસાયણિક પણ ટેમ્પરરી છે. તો લાસ્ટ છે વંધ્યીકરણ, એટલે કે સ્ટરિલાઇઝેશન. શરૂઆતમાં મિત્રો આપણે પ્રશ્ન જોયો ને, ટ્યુબેક્ટોમી, વેસેક્ટોમી, જેમાં ટ્યુબ સ્ત્રીઓમાં ટ્યુબેક્ટોમી, પુરુષમાં વેસેક્ટોમી, જેમાં ટ્યુબ્સને બાંધી દેવામાં આવે છે, જેના કારણે નાનકડી સર્જરી દ્વારા, જેના કારણે શુક્રકોષ અંડકોષનો સંપર્ક નહીં થાય. એટલે જે ફાઇનલ મેથડ છે, અંતિમ પદ્ધતિ જે છે એ છે વંધ્યીકરણ, એટલે કે સ્ટરિલાઇઝેશન. એ ગર્ભધારણને અટકાવે છે. આગળનો પ્રશ્ન, શુક્રકોષ નાશક શેને અવરોધે છે? શુક્રકોષ નાશક હમણાં જોયું મિત્રો, શાને અવરોધે છે? અહીંયા જોયું આપણે, O2ને અટકાવે છે ને. એની O2ની ગ્રહણ ક્ષમતા, એને ઓક્સિજન નહીં મળે એટલે એ કોષ મૃત્યુ પામે છે. તો ઓપ્શન્સ જોઈએ. CO2ની ગ્રહણ ક્ષમતા, O2ની ગ્રહણ ક્ષમતા, CO ગ્રહણ ક્ષમતા અને HBની ગ્રહણ ક્ષમતા. તો મિત્રો શું આવશે આન્સર અહીં? ઓક્સિજનની ગ્રહણ ક્ષમતા. શુક્રકોષ નાશક ઓક્સિજનની ગ્રહણ ક્ષમતાને અટકાવે છે, જેથી શુક્રકોષો મૃત્યુ પામે છે. આગળ વધીએ. કોપર IUDનો સમાવેશ કયા ક્રમમાં થાય છે? મિત્રો બધી જ આવી ગઈ. જોયું વારંવાર પ્રશ્નો આવે છે. અહીંયા જોયું આપણે અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આવી ગયા, બિનઔષધી આવી ગયા, હવે આવ્યા કોપરવાળા. તો એ કયા ક્રમના છે? બીજા ક્રમના છે. તો બીજા ક્રમના છે ને, ઉદાહરણમાં આ યાદ રાખશો. આગળ વધીએ. CDRI નું પૂરું નામ. મેં અહીં ખોટા ઓપ્શન લીધા નથી, આપણે ડાયરેક્ટ જ સાચો આન્સર લઈ લીધો છે અહીં કે CDRI, સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો આ જે CDRI, તો આવા ફૂલ ફોર્મ પરથી પણ મિત્રો પ્રશ્નો આવે છે. જેમ કે અહીંયા એક પ્રશ્ન છે, બની શકે IUD ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસ. તો એક સાચું આપશે પૂરું નામ, બાકીના ખોટા આપશે. અહીં પણ એવું છે, સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ.
खोटू तो कंई पण आपी शके पण आपणे साचुं नाम एनुं पूरुं याद राखवुं। फरीथी CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मित्रों सरस मजाना प्रश्नों छे तो एनो स्क्रीनशॉट लईने लखी लेवा। मित्रों आगळ वधीए। प्रश्न छे सहेली केटली वखत लेवानी गोळी छे। आपणे गर्भ अवरोधकनी वात करीए छे तो केटली वखत ऑप्शन्स जोजो। दररोज 1, अठवाडिये 1, 15 दिवसे 1 के अठवाडिये 2। तो मित्रों याद राखजो कि अठवाडिये 1 गोळी लेवानी होय छे। सहेली एक नवी प्रकारनी बिन स्टेरॉइडल पिल्स छे। नॉन स्टेरॉइडल एटले के स्टेरॉइड विहीन, स्टेरॉइड अंतस्त्राव विहीन नॉन स्टेरॉइडल पिल्स एटले के दवा छे जेनी आड़असर नथी, ओછી आड़असर होय छे अने ऊंचू गर्भ निरोधक मूल्य धरावे छे। आड़असर ओછી छे अने गर्भ निरोधक मूल्य ऊंचू धरावे छे। એટલે નિષ્ફળતાનો દર જો જોઈએ તો એ આ નિષ્ફળતાનો દર અહીં 1.83% જેટલો છે। નિષ્ફળ જવાના ચાન્સ આ ગોળીના લગભગ 1.83% છે। મિત્રો અહીંથી પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી શકે છે કે સહેલી કેટલી વખત લેવાની ગોળી છે। તો એ અઠવાડિયે 1 વખત લેવાની હોય છે। बिन स्टेरॉइडल है, नवी मेथड है, नॉन स्टेरॉइडल है, आड़असर नहीं, ऊंचू गर्भ निरोधक एटले के अटकावनार तरीके वर्ते छे अने एने फेल थवाना निष्फळ जवाना चांस भी ओछा है 1.83%। मित्रों आपणे हमणां ज एक वात करी बीजी CDRI नी वात करी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ए क्यां आवेलुं एवो पण एक प्रश्न आवी शके। लखनऊमां आवेलुं छे। केंद्रीय औषध संशोधन संस्था अने आपणा भारतना वैज्ञानिकों द्वारा ज ए करवामां आवेल छे। आपणे हमणे एक फूल फॉर्म लीधुं हतुं ए मित्रों याद राखजो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अने क्या छे स्थान लखनऊमां छे। तो ए पण एक प्रश्न आवी शके छे। आगळ वधीए तो प्रश्न छे गर्भ अवरोधक गोळीमां कया अंतस्त्रावनुं मिश्रण होय छे। कया अंतस्त्रावनुं मिश्रण तो ऑप्शन है आल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन के डी, बी और सी बने। तो मित्रों याद रखो आज गर्भ अवरोधक गोळीओनी अंदर आ बे नाम जाणीता है, माला डी और माला एन वगैरह। तो एनी अंदर आ बी और सी एटले के प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन्स नो मिश्रण है એટલે आंसर अहीं बी और सी बने आवशे। पण एना उदाहरणों जो लईए तो ये गोळीओमां आ बने याद राखजो माला एन और माला डी नो समावेश थाय छे। अहीं निष्फळतानो दर जे छे ए 0.1% छे। निष्फळतानो दर अहीं सहेलीमां केटलो हतो 1.83%। एना करता पण ओछो छे। एटले एक सारा गर्भ अवरोधक गोळीओं में समाविष्ट थई सके छे, मात्र 0.1% है। तो आ निष्फळताना दर परथी पण मित्रों प्रश्न बनी शके छे। अहीं आगळ वधीए। कॉपर टी कोनुं निर्माण अटकावे छे। आपणे जुदा जुदा प्रकारना IUD जोया, बिन औषधीय जोया, कॉपरवाळा जोया। मित्रों याद करजो अलग अलग प्रकारना अंतस्त्राववाळा जोया। तो एमां शुं हतुं अटकाववानुं शुं हतुं तो कि शुक्रकोष अने अंडकोषनो संपर्क न थाय तो शुं अटके तो कि फलन अटके। ऑप्शन्स जोईए अंडपतन, अंडपात, फलन, विभाजन के एक पण नहीं। तो स्वाभाविक छे ए फलनने अटकावे छे। प्रश्न फरीथी जोईए कॉपर टी कोनुं निर्माणने अटकावे छे तो कि फलननुं निर्माण अटकावे छे। आगळ वधीए। सहेली ए स्त्रीओ माटे गर्भ अवरोधक ए केवी बनावट छे। जो मित्रों प्रश्न आव्यो केवी बनावट छे
ઓપ્શન છે પેપ્ટાઇડ યુક્ત છે, નોન સ્ટેરોઇડલ છે, સ્ટેરોઇડલ છે કે નોન પેપ્ટાઇડલ છે. થોડો વાર પહેલાં જ હમણાં મેં કહ્યું કે એ બિન સ્ટેરોઇડલ એટલે નોન સ્ટેરોઇડલ, સ્ટેરોઇડ વિહીન એટલે તરત જ આન્સર અહીંયા મળી જાય. ગૂંચવી નાખે તમને સ્ટેરોઇડલ, નોન પેપ્ટાઇડલ, તો યાદ રાખજો નોન સ્ટેરોઇડલ એટલે કે બિન સ્ટેરોઇડલ, સ્ટેરોઇડ વિહીન ગોળીઓ છે. ઓકે, તો આજે ગોળીઓની વાત કરી મિત્રો, તો એની અંદર અહીંયા એક પુરુષ માટે પણ એવું સંશોધન થયું હતું ગોસીપોલ કરીને, અને એ ગોળી જે છે એ ટેબ્લેટ જે છે કપાસના બીજમાંથી, કોટન એના બીજમાંથી મળી, બીજમાંથી બનાવવામાં આવી, કપાસના બીજમાંથી બનાવવાની, પરંતુ એના ઉપર પ્રતિબંધ છે. પ્રતિબંધ છે તો કે કેમ પ્રતિબંધ છે? કારણ કે તેનાથી શુક્રકોષ જનન અટકે છે. તો શુક્રકોષ જનન અટકે તો શુક્રકોષનું નિર્માણ ન થાય અને ફલનમાં અવરોધ થાય તો સારી વાત ને, પરંતુ એના સેવનથી, એ ટેબ્લેટના સેવનથી એઝોસ્પર્મિયા, કાયમી શુક્રકોષ જનન અટકે છે મિત્રો. ટેમ્પરરી શુક્રકોષ જનન અટકવું, શુક્રકોષનું નિર્માણ ન થવું અને કાયમી ન થવું. તો જો કાયમી થઈ જાય એઝોસ્પર્મિયા એટલે શુક્રકોષ જનન થાય જ નહીં, તો એને કાયમી વંધ્યત્વ આવી જાય, શુક્રકોષનું નિર્માણ જ નહીં થાય. માટે આ જે ગોસીપોલ છે એ પ્રતિબંધ છે એના ઉપર. પણ અહીંથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે, નામ યાદ રાખજો. ગોસીપોલ કપાસના બીજમાંથી મેળવવામાં આવેલ, બનાવવામાં આવેલ, પ્રતિબંધિત છે. શું થાય છે? એઝોસ્પર્મિયા. આગળ વધીએ. પૂરું નામ જો આવ્યું મિત્રો, ફરીથી મેં અહીંયા ડાયરેક્ટ જ આન્સર લખ્યો છે. IUDનું પૂરું નામ ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસ. આપણે આગળ CDRIનું પૂરું નામ જોયું, તો આવા પૂરા નામ પરથી પણ એના પ્રશ્ન આવી શકે છે. તો એમાં જ્યારે એના ઓપ્શન્સ જોજો, ઓપ્શન જોતી વખતે ધ્યાન રાખવું થોડો જ અંદર ફેરફાર કર્યો હોય છે, એટલે શબ્દને ધ્યાનથી વાંચવો. ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસ. તો મિત્રો આ પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો થયા, એના ઉપરથી પણ બીજા બધા પ્રશ્નો બની શકે એમ છે. તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લે.